환영합니다. 이제 필리핀 현지 피크로스 미스연 찬양팀에서 찬양을 리딩하심으로 예배를 시작하겠습니다. Blessed worship day, brothers and sisters in Christ. Come, let us worship the Lord. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Oh. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still and know you are God. 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 When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood.
continue, Lord God, to worship you, to offer our songs to you, Father, to sing our praises this afternoon, to sing our worship to you today, Father God. We pray, Lord, that may you, Lord God, allow us, Father, to sing all these songs from the very center of our hearts, Father God, that when we say, Father, that we know that you're God and we will be still, Lord, we have put our full trust in you, Father God, knowing that you are the only God of our lives, Lord, and we put our trust to nothing and no one else in this world, but only you, Lord God. Hallelujah, Father. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. Blessed assurance, hallelujah, Lord God, Jesus is mine. Oh, what a fortress of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, perfect delight, perfect delight. Visions of rapture, visions of rapture burst on my side. Angels descending, bring from above echoes of mercy, echoes of mercy, lost in His love. This is my story. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect submission, perfect delight, perfect delight. Visions of rapture now burst on my side.
angels descending, bring from above echoes of mercy, lustrous of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long, praising my Savior all the day long. 사랑의 아버지 하나님, 거룩한 주님의 날, 저 바다를 사랑하는 지체들과 항구의 사역자들과 선박의 작은 선박교회들이 함께 예배드릴 수 있도록 인도하여 주시니 감사드립니다. 작지만 신령과 진정으로 드려지는 우리 예배를 받아주시옵소서. 이 바다 예배가 시간이 지날수록 더 많은 항구와 더 많은 선박, 또한 더 많은 언어로 드려지는 예배가 되게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 이를 위하여 더 많은 믿음의 형제자매들을 택하여 주시고 저 선박에 보내주셔서 더 많은 선박교회가 만들어질 수 있도록 인도하여 주시고 이를 위해 애쓰고 수고하시는 목사님들과 선교사님들, 또한 보드 채플린들, 이를 위하여 기도하는 우리 모든 평신도 사역자들을 축복하여 주시고 지치지 않게 하여 주시고 또한 그들이 동일한 꿈을 허락하여 주시어서 모든 선박 위에서 하나님께 예배가 드려지는 그날을 기대하며 고대하며 또한 합력하여 하나님 주시는 지혜로 이 일을 만들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 이 바다 예배를 통하여 또한 더 많은 선원과 선박에 복음이 전해지기를 원합니다. 아버지 하나님, 이 예배를 사용하여 주시고 이 예배를 통하여 주님의 구원의 사역이 더 커지게 하여 주시옵소서. 사랑의 아버지 하나님, 또한 선박에 수고하는 선박 선교사들을 통하여 그 선박에서 기쁨과 감사가 넘치게 하여 주시고 또한 그 선원들에게 위로와 중보를 할 수 있는 귀한 사역이 되도록 인도하여 주시옵소서. 이제 감사의 삶이라는 제목으로 정철호 의장님 말씀 전하실 때에 전하는 입술에 7배나 더하는 능력을 더하여 주시고 듣는 모든 이들에게 큰 은혜와 감격이 있게 하여 주시고 행함으로 믿음을 보이는 삶의 원동력이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 이 바다 예배를 위해 기도하고 준비하고 수고하는 모든 이들에게 주님의 능력과 위로를 더하여 주시고 또한 저 바다에서 선박교회를 위하여 애쓰고 있는 모든 선박 선교사들에게 동일한 은혜를 더하여 주시옵소서. 이 예배를 통해 주님 홀로 영광받아 주시기를 원하며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 오늘 성경 말씀은 이사야서 43장 1절에서 3절까지 말씀입니다. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아, 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 네가 물 가운데 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불 가운데 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니
대저 나는 여호와 내 하나님이요 이스라엘의 거룩한 이요 내 구원자임이라. 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 수바를 너를 대신하여 주었노라. 오늘은 필리핀 해양대학생과 승선 중인 사관들에게 복음을 전하고 하나님의 사람, 바다의 예배자로 양성하시는 사역을 15년 동안 필리핀에 살고 계신 정철호 선교사님께서 감사의 삶이라는 말씀을 전해 주시겠습니다. 샬롬. 바다 예배에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 사실 이 멘트가 가장 평범하게 보일지는 모르지만은 상당한 큰 의미를 가지고 있습니다. 사실 선박에서 예배를 드린다는 것은 참 쉽지 않는 일입니다. 선박의 많은 스케줄과 바쁜 스케줄과 많은 작업들, 또 쉽지 않는 그런 인과관계들, 우리들이 고려해야 될 사항이 너무나 많기 때문입니다. 육상에서는 가늠할 수 없는 일들이 선박에서는 비일비재하고 정말 낮과 밤이 바뀌는 그런 삶들이 많이 있는 줄 압니다. 그래서 마음을 다하여 예배한다는 것은 참으로 쉽지 않는 일인 것입니다. 그래서 힘든 여건 가운데서도 하나님을 예배할 수 있는 마음을 가진 여러분들을 이미 하나님께서는 귀한 자, 큰 자라고 여겨집니다. 그래야 하기에 저희들은 여러분들을 위하여 이렇게 기도합니다. 하나님, 이들의 항해길을 늘 지켜주시고 그들이 두고 온 가족들을 안녕케 하시고 위험과 폭풍을 만날 때마다 그들이 하나님을 바라보게 하옵소서. 그래야 그들이 어려운 여건 가운데서도 하나님을 신뢰하는 기도를 쉬지 않게 하시고 어떤 상황에서도 감사가 끊이지 않는 삶을 살게 하옵소서. 이렇게 기도합니다. 왜냐하면요, 하나님의 자녀는 이러한 삶을 살 수 있는 특권을 가진 사들이기 때문입니다. 오늘은 교회에서 추수 감사절로 섬기는 날입니다. 이른 비와 늦은 비를 주셔서 농부가 곡식을 잘 경영케 하시고 또 어려운 폭풍우를 만났을 때 그 모든 것들을 지켜주시고 1년 동안 이 모양 저 모양으로 하나님께서 베푸신 그 은혜에 감사하여서 따로 특별하게 감사하여 섬기는 그날인 것입니다. 물론 성경에 있는 절기는 아닙니다만 구약에서의 칠칠절이나 초막절이나 수장절에서 유래하였다고 여겨집니다. 아마도 그날은 하나님께 감사의 죄를 드리고 음식을 이웃을 초청하여 서로 나누고 특히 가난한 자들을 더욱 섬기는 날이지 않았나 생각됩니다. 하나님을 경외하고 이웃을 사랑함이 십계명을 통하여 가르치신 하나님의 뜻이기 때문이었습니다. 오늘날 저희도 어쩌면 이 광야 같은 세상에서 살고 있을지도 모릅니다. 그러나 이 세상을 살아가는 데에는 여전히 쉽지 않고 많은 도전과 유혹이 저희들 곁에 있습니다. 그러나 하나님은 때에 따라 저희의 필요를 채우시고 고난 중에서도 소망을 가질 수 있도록 늘 저희와 함께 하셨습니다. 예수 그리스도의 믿음 안에 있을 때 여러분들이 어디를 가든지 무엇을 하든지 하나님의 눈은, 하나님의 마음은 항상 여러분들을 지키시고 염려하시고 도우시기 때문입니다. 그래서 이 엄청난 도움과 보호와 큰 백그라운드를 가지고 있는 저희는 사실은 감사할 것이 너무나 많은 사람들입니다. 그리스도인은 범사에 감사하며 살아가는 사람들입니다.
그래서 감사는 우리 성도의 본질적 특성이고 정체성인 것입니다. 우리가 예수 그리스도로 어마어마한 큰 구원의 은혜를 받은 것에 이것에 비할 감사는 정말 다른 것에서는 없습니다. 그래서 매일 저희들이 삶 속에 감사가 지속되어야 하는 근본적인 이유가 이것입니다. 하나님께서 어떻게 그의 사람들을 부르시고 사랑하시고 지키시는 줄 알면은 우리 삶 속에서 감사가 자연적으로 나올 수밖에 없는 것입니다. 그래서 저는 오늘 본문의 말씀으로 하나님은 어떻게 당신의 자녀들을 사랑하시는가를 몇 가지 나누고자 합니다. 이사야 43장을 여는 순간 저는 가슴이 벅찬 장면을 느끼는데요. 그 첫 번째는 하나님께서 이스라엘 사람들에게 너는 내 것이라 말씀하시는 것입니다. 성경의 이스라엘은 하나님의 백성을 대표하여 지칭합니다. 그래서 예수 그리스도로 하나님의 구원의 역사에 있는 사람들은 오늘날 모두가 하나님의 백성, 영적인 이스라엘 백성이 되는 것입니다. 그래서 본문의 이스라엘은 오늘날 모든 그리스도인에게 하시는 말씀입니다. 본문으로 돌아가서 다른 사람도 아니고 천지 창조주께서 하늘의 하나님께서 저희를 보고 저를 보고 하시는 말씀이 너는 내 것이라. 너는 내 것이라. 이렇게 말씀하십니다. 이것은 사실 정말 작은 일이 아닙니다. 내가 하나님께 속하였다는 것은 정말 천지 그 무엇과도 비교할 수 없는 어마어마한 큰 은혜인 것입니다. 그것도 특별히 지명하여 부르셨다고 합니다. 그냥 얻어 건진 것이 아니라 특별히 정확히 저의 이름을 지명하여 부르셨고 그래서 너는 내 것이라 이렇게 하시면 하나님께서 저희를 얼마나 정확하고 분명하게 사랑하심을 알 수 있습니다. 이 말씀을 전할 때 이스라엘이 그렇게 하나님의 뜻 가운데서 잘 살고 있지 않을 때였습니다. 유배를 당하고 환난을 당하고 침략을 당하고 정말 그들의 삶이 이 사람들이 하나님의 백성인가 할 정도의 그런 삶을 살고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 이들을 너는 내 것이라. 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 내가 너를 다시 회복시키겠다라는 말씀을 전하고 있습니다. 오늘날 저희들에게도 똑같이 적용되는 말씀입니다. 먼 바다를 항해하고 있어서 육상에서도 뵙기 힘든 하나님이 여기까지 있으실까라고 생각하실 수도 있겠지요. 그러나 하나님은 당신의 백성들이 어디를 가든지 바다 끝에 있든지 간에 그 마음으로 이 어마어마한 사랑하시는 마음으로 함께 동행하시고 함께 거하신 줄 믿습니다. 두 번째로 하나님이 당신의 백성으로 백성으로 삼는 자를 어떻게 사랑하시는가 하는 것입니다. 2절을 연속적으로 보겠습니다. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 불 가운데 지날 때에도 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니. 불 가운데 지날 때, 그 화염 가운데 있을 때라도, 엄청난 고통과 고난이 있을 때라도 한 털 없이, 끄름 하나 없이 입히지 않겠다고 그렇게 말씀하시는 하나님이십니다.
물 가운데 지날 때 그 물이 결단코 너를 침몰하지 아니하겠다. 그렇게 하시는 하나님이십니다. 저희는 이곳 필리핀에서 해양대학 학생들을 제자 훈련시켜서 선박 선교사로 매년 파송하고 있습니다. 파송하는 그 특별한 그날에 저희들은 이렇게 선포합니다. 하나님의 자녀가 너희는 하나님의 자녀라. 하나님께서 특별히 너를 지명하여 부른 하나님의 자녀다. 그래서 그들이 나아갈 때 이렇게 기도합니다. 너로 인하여 그 선박이 보호받게 될 것이고 너로 인하여 그 선박이 안전하게 될 것이다. 하나님의 자녀가 승선하고 있는 선박이고 하나님을 예배하는 예배자가 동승하고 있으므로 하나님이 그 어떠한 위험 가운데서도 결연히 지키시는 분이시기에 그 선박이 결단코 위험에 빠질 수 없다는 말입니다. 이것이 저희들의 믿음이고 나아가는 자들의 믿음인 줄 믿습니다. 하나님께서 이처럼 당신의 백성을 사랑하시면 신학시대에 있는 저희들도 똑같이 적용됩니다. 하나님께서 저희들 하나님의 백성으로 삼으실 때 예수 그리스도를 통하여 엄청난 대가를 지불하셨습니다. 그래서 저희는 정말 그냥 평범한 존재가 아니라는 것입니다. 이 귀한 존재됨이 우리의 노력이나 우리의 본성이 착해서 그런 것이 아니라 하나님의 전적인 은혜로 되었다니 정말 더 놀랍고 감사할 뿐이지요. 내가 특별히 너를 지명하여 불렀다. 이 말씀은 평생 저희가 감사를 해도 모자랄 판인 것입니다. 교회에만 있는 하나님이 아니라 실제 저희 삶 속에 현장에 저희 마음 가운데 거하시며 함께 하신다는 것입니다. 감사해야 될 이유 세 번째는 3절에 대전하는 여호와 내 하나님이시여 이스라엘의 거룩한 이시여 내 구원자임이라. 내가 애굽을 너의 속량물로 구스와 스바를 너를 대신하여 주었노라고 말씀하십니다. 이 말은 내가 너를 내 백성과 내 제사장 나라로 삼기 위하여 너희를 자유롭게 하기 위하여 그 당시 강대국인 이집트와 에티오피아와 스바를 내 몸값으로 대신 지불하였다라는 그런 말씀입니다. 실제로 페르시아의 고레스가 애굽을 침공하지는 않았지만 그의 아들이 캄비세스가 애굽을 속국으로 만들어 애굽의 그 막강한 바라오 시대의 막을 내리게 만들었습니다. 누구를 위합니까? 이스라엘 백성, 하나님의 백성을 위하여 전 세계를 역사를 움직이시는 하나님인 것입니다. 하나님께서 그의 백성을 사랑하심은 이토록 광대하고 위대하며 요즘 언어로는 정말 어마무시한 하나님이십니다. 그래서 오늘 우리가 선박 가운데 외롭고 힘들고 지치고 정말 낙다운되는 그런 상황들이 많이 일어나지만 우리 가운데 계신 하나님, 내가 믿는 하나님, 그가 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라 하는 그 말씀에 힘입어 힘내시길 바랍니다. 더욱더 용기를 가지고 일어나시길 바랍니다. 이 하나님께서 하나님을 예배하고 삶 가운데 그의 영광된 삶을 살아가기로 작정한 저희들에게 이렇게 말씀하십니다. 4절입니다. 너희가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 너희가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑한다. 사실 저희가 하나님이 존귀하고 보배롭고 사랑해야 될 분이 하나님이시지 않습니까? 그렇지 않습니까? 그럼에도 불구하고 하나님께서는 생과 사의
결정권자께서 오히려 부족하고 죄의 습성으로 온전히 살아내지 못하는 저희들에게 단지 예수 그리스도 안에 있는 믿음 하나만 보시고 그 이유 하나만으로 저희를 보배롭고 존귀하다, 내가 너를 사랑할 수밖에 없다, 이렇게 말씀하시는 것입니다. 지난 한 해 동안 먹을 것 주시고, 직장 주시고, 또 건강 주시고, 또 회복 주시고, 많은 것으로서 위험에서도 안전하게 지켜 주신 부분에 대해서 물론 저희들이 감사해야 되겠습니다만은, 이 영적인 회복, 하나님께서 우리를 이렇게 사랑하셨다라는 이 영적인 회복으로 인하여 우리는 감사가 끊이지 않아야 되겠습니다. 그러면 하나님께 대한 저희의 감사는 어떻게 나타나야 할까요? 물론 감사 예배로, 헌금으로, 우리의 표시에는 여러 가지가 있겠습니다. 네, 우리의 마음을 담은 예배를 하나님께서 기뻐하심 맞습니다. 그러나 이사야에서는 특별히 하나님께서 원하시는 것이 있습니다. 그것은 바로 정인된 삶을 사는 것입니다. 하나님께서는 저희를 이렇게 얼마나 사랑하셨다, 그래서 그 하나님이 나의 하나님이다 라고 살아가는 그 정인된 삶을 말씀하고 계십니다. 11절 12절 뒤에 나오는 부분입니다. 나 곧 나는 여호와라, 나 외에 구원자가 없느니라. 내가 알려주었으며 구원하였고 보여졌고 너희 중에 다른 신이 없었나니 그러므로 너희는 나의 정인이요 나는 하나님이시라. 너희는 나의 정인이요 내가 바로 그 하나님이시다. 하늘나라의 시민권을 가진 특별한 신분을 가진 자로서 나의 하나님이 나를 어떻게 사랑하시는지, 그 하나님은 모든 사람에게 어떤 사랑을 하셨는지 저희의 삶으로 보여주는 것입니다. 그렇게 살아내는 것입니다. 그것이 정인된 삶인 것입니다. 사랑하는 선박의 믿음의 형제 자매 여러분, 하나님은 여러분의 이름을 직접 지명하여 불러내시며 하나님의 백성으로 삼으셨습니다. 그래서 하나님은 이렇게 말씀합니다. 너는 내 것이라. 이 말의 의미는 내가 끝까지 너를 책임지겠다라는 말씀입니다. 창조주 하나님께서 예수 그리스도로 인하여 여러분에게 너는 내 것이라 하신 음성이 어느 곳에 처하든지 어떤 일을 하고 있든지 여러분의 마음속에 메아리치고 여러분들의 삶 속에, 여러분들의 삶 속으로 나타나지기를 소망합니다. 그 하나님께서 여러분들을 어떻게 책임지시는지, 어떻게 보호하시는지 우리는 이 시간을 통하여, 말씀을 통하여 보았습니다. 네, 그 하나님께서는 저희를 보배롭고 존귀한 자이다 라고 말씀하십니다. 너희가 여전히 부족하고 온전히 신실하지 않아도 예수를 통하여 너희가 나의 사랑을 믿었은즉 내가 너와 끝날까지 함께하리라, 이렇게 말씀하시는 하나님이십니다. 이 추수감사절이 하나님의 놀라운 은혜가 선박과 가정과 일터위에 가득하시기를 기도합니다. 그래서 이제는 정말 형식적인 억지로 나아가는 그런 예배와 형식적인 종교적인 그런 삶이 아니라 하나님의 그 놀라운 사랑을 확인한 저희들은 자연적이고도 능동적으로 하나님의 그 사랑의 증인으로 한 땀 한 땀 삶으로 살아내시기를 축복합니다. 여러분들을 통하여 그 선박이 늘 안전하고 감사가 넘치는 즐거운 일터가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님,
오늘 저희들에게 귀한 절기를 이 땅에서도 가질 수 있게 하심을 감사합니다. 하나님께서 저희를 어떻게 사랑하셨는가를 가르치시고 또 어떻게 지키실까를 보여주신 그 은혜에 너무나도 감사하고 감사합니다. 하나님, 여전히 저희들은 부족하고 하나님 앞에 적고 충분치 않으나 주의 그 크신 사랑으로 다시금 힘을 내어 나아가고자 합니다. 하나님, 그 한량합신 은혜와 긍휼하심이 저희들 삶 가운데, 일터 가운데, 가정 가운데 충만하기를 소원합니다. 이 추수감사절 저희들 몸과 마음과 영을 다하여 하나님께 그 모든 영광과 감사를 드리오며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 중보 기도 시간입니다. 오늘은 전 세계 선원의 4분의 1을 차지하고 있는 40만 명의 필리핀 선원을 위하여 중보 기도해 주시면 감사하겠습니다. 20명 승선하는 선박의 경우 평균 5 내지 6명의 필리핀 선원으로 선박의 안전운항을 위하여 함께 일하고 위험과 생명을 나누는 협력자입니다. 이 선원들에게 복음과 예수 그리스도의 깊은 사랑을 나눠주려고 청주 성사님께서 15년간 필리핀 해양대학 사역, 승선자 격려, 승선 예정자, 그리고 하선한 사람들의 신앙 재교육에 진력하고 계십니다. 이 복음과 성령으로 거듭난 필리핀 선원들이 첫째, 예배자로 어떤 상황에서도 주님께 예배드리는 복음의 증인, 믿음의 아들로 굳게 서도록. 둘째, 코로나로 지체된 PMMA, 막사이사이, NRK 해양대에서 기다리고 있는 영혼들의 만남, 항례예배가 빨리 재개되도록. 셋째, 승선대기자 하선자들을 위한 필리핀 해상선교 리더 양성 모임인 히크로스 미션을 통해 하나님의 사람들이 날마다 굳건히 서가도록 다 같이 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 전 세계에 승선 중인 필리핀 선원들을 축복해 주시기를 구합니다. 공승한 한국 선원들도 기억해 주십시오. 필리핀에서 주님 나라 확장함에 사용하시는 정철호 선교사님과 SCMI 형제자매들 70개 해양대학생들에게 특별한 성령의 충만하심을 부어주시기를 예수님의 이름으로 중보하며 기도합니다. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 십자가의 사랑하심과 하나님의 한량없인 그 크고 놀라우신 사랑하심과 성령 하나님의 동행하시고 위로하시고 인도하신 그 은혜가
오늘 추수감사절로 맞이하여 하나님이 우리에게 어떤 사랑을 베푸시고 어떻게 지키실까를 기억하고 이제 하나님의 자녀로서 빛의 자녀로 살아나가기로 다짐하고 나아가는 그 모든 선원들과 예배 참석하는 모든 이들에게 지금으로부터 영원토록 함께 계실지어다. 아멘. 바다예배 광고입니다. 바다예배 참여해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이번 주 말씀은 필리핀에서 필리핀 해양대학과 바다의 복음화를 위하여 헌신하시는 정철호 선교사님께서 전해주셨습니다. 다음 주 말씀은 한국선언선교회 최은정 목사님께서 전해 주십니다. 본선의 기도 제목을 유튜브 댓글이나 바다예배에 참여하시는 분들을 통해 보내주시면 일주간 바다예배 위원들이 집중 기도하겠습니다. 주보 전면의 줌 미팅 또는 유튜브 실시간 스트리밍을 통해서 실시간 예배 참여가 가능합니다. 또 주보 전면에 바다 예배 동영상 다운로드 링크가 있습니다. 그 링크를 클릭하면 지난 예배의 동영상을 다운로드할 수 있습니다. 10월 24일부터는 100메가 이하, 200메가 이하의 2개의 동영상 버전으로 제작해서 업로드하고 있습니다. 주보 전면의 유튜브 주소를 통해서 지난 예배를 또한 시청할 수도 있습니다. 유튜브에서 구독 신청을 하시면 간편하게 매주 예배 소식을 받을 수 있는데요. 유튜브 검색은 바다예배입니다. 네, 이제 감사합니다. 모두 예배를 마치도록 하겠습니다.